ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، واہ، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ دیکھیے صاحب معاف کر دیجئے گا، میرا کوئی اشارہ یہ مودی صاحب کی طرف نہیں ہے، میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گے۔ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، اس کی عادت ڈرا رہا ہے۔ جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں، جلد بازی بہت کرتے ہیں، آدھے شعر میں آپ نے ہوا کر دیا، اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں، 20-40-50 منٹ میں، کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے سن لیں، پھر سمجھ لیں، اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بعد داد دیں۔ وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ، آزاد صاحب گئے کیا ہیں؟ آزاد صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ، وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب۔ ایک صاحب جیسے ابھی بیچ میں بولے تھے، وہ ہر شعر پہ داد دیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شعر اچھا ہو یا برا ہو لیکن وہ سبحان اللہ چلتا تھا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ۔ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گراں گزرنے لگی آواز ان کی، تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو، اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا۔ تو خدا کے لیے میرے شعر کو مرنے مت دیجیے، اگر صحیح شعر پڑھوں تو ہی داد دیجیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور مشاعرہ لوٹ کر چلا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ میرا کام ہو گیا ہے، روشن بیگ صاحب کی مجھ پر بڑی عنایت اور محبت رہتی ہے، اور پہلی مرتبہ میرا خیال ہے 30 برس ہو انہیں بلایا تھا، اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا کہ مشاعرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا معاوضہ، میرا نذرانہ دے دیا ہے۔ پڑھوں کیا میں عرض کروں، شروع کروں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں۔ یہاں داد دینی تھی جو وہاں پر، ہے میری فطرت ڈرا نہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے، ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ اب جان کی دشمن کو پہچان لو تو مزہ آ جائے۔
वाह आज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाजा हो गया कि रात मुझे ने कितनी रात। देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। वाह मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे कद से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये मेरी अदनासी कोशिश थी, माजिद से कहकर उठा था मैं कि अल्लाह करे भाई एक मुशायरा शुरू हो जाए तो अच्छा है। इतने बड़ा लाखों का मजमा है ये, तो 3-4 शेर एक गज़ल के एक बार और पढ़ के जाना चाहता हूँ। ये गज़ल है, मुशायरे की ही गज़ल है, और शेर अच्छे हैं ये थे। मुशायरे की तरकीब वरकीब में ये पूरी लिख कर लाया था मैं, जो आपसे तालियां पिटवाती और पीछे वालों को कुर्सियों पर से खड़े होकर तालियां बजवा सकता था मैं। मुझे सब याद है, मोदी जी भी याद है, और अन्ना हज़ारे भी याद है, और कुमार विश्वास भी याद है, सब याद है मुझे। लेकिन मैं चाहता था कि ये उर्दू के नाम का जलसा है तो उर्दू के नाम का जलसा रहे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। शेर पे बांध दे रहा हूं। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, साहब पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। गजल के मतलब ही ये होते हैं। ये सूरज जो मैंने कहा है इसका मतलब कुछ भी निकाल लीजिए आप। कह रहा हूं दोस्तों कि इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज।